Со богата културно-уметничка програма, Српски вес го одбележа 9-годишното постоење и негување на културниот идентитет на србите кои што живеат во Македонија. Пред годишниот концерт беше потпишан меморандум за збратимување на културно-уметничкото друштво Српски вес со друштвото Опленац од Топола и фолклорното друштво Севдах од Врање. Концертот е подржан од Управата за соработка со диаспората и србите во регионот при Министерството за надворешни работи на Република Србија, Министерството за култура на Македонија и од општина Куманово. 9-годишното постоење и успешна работа, културно-уметничкото друштво Српски вес изминатиот викенд го одбележа со традиционален годишен концерт во Центарот за култура. Трите фолклорни групи на Српски вес оркестарот, етногрупата и вокалната секција, културно-уметничкото друштво Бисерот Алексинац и ансамблот Бојмија од Гевгелија беа дел од богатата и квалитетна културно-уметничка програма организирана од Српски вес. Председателот на друштвото Далибор Китановиќ во своето обраќање истакна дека и во услови на пандемија го зачувале континуитетот на одржување на годишниот концерт и потсети дека предходните 2 години концертот се одржуваше на отворено кај Соколана и пред Центарот за култура. Možda bih rekao jedan utisak ili par utisaka koji sam dobio iz naroda, iz saradnje, iz razgovora sa ljudima iz Kumanova, iz Skoplja, iz Srbije, Vranja, Beograd. Kako su oni rekli, samo da vam prenesem da je Srpski vest potreban ovom našem lepom gradu iz 2 razloga. Jedan je što smo postali personifikacija očuvanja nacionalnog identiteta našeg i bogate kulturno-istorijske baštine Srba, a drugi je da je naša energija, da je naše zajedništvo, otvorenost, ljubav prihvaćena u Kumanovu i šire. Zbog toga mi je veoma drago kako pričaju ljudi. Uostalom, nije ni bilo tako na početku lako, bilo je dosta čupavo i problematično, izazovno. Tadašnji prvi predsjednik govorio, ja sam bio dosta nervozan, govorio mi je: Dalibore, nemoj da brineš, Srpski vest će postati jednog dana kulturna institucija u Srba u Kumanovu. Tako ja sam malo gledao, kažem šta priča, ali ajde, vidjet ćemo. Znači on je imao tada ideju i viziju, mi smo to samo sproveli i malo proširili i zato kao i svake godine ovaj koncert posvećujemo prvom predsjedniku i osnivaču kulturno-umetničkog društva Srpski vez Горану Стојковиќу. На годишниот концерт присуствуваше и директорот на Управата за соработка со диаспората и србите од регионот Арно Гујон, а беше прочитано и поздравно писмо на престолонаследникот Александар Караѓорѓевиќ. Гујон е француски и српски хуманист, основач и директор на француската невладина организација Солидарност за Косово. Вршител е на должноста директор на Управата, што представува управен орган во состав на Министерството за надворешни работи на Србија. Želim da se zahvalim ovde i Daliboru na pozivu, da se zahvalim svakome od vas što učestvujete u ovom kudu, u Srpskom vezu, ovde u Kumanovu. To je najbolje mesto za očuvanje kulture, identiteta i jezika srpskog naroda. Mi kao Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije podržavamo širom regiona, širom Evrope, pa i dalje od Amerike do Australije, kudove, institucije, odnosno udruženja koja se bave očuvanjem tih vrednosti. Ono najteže u našem poslu nije da prepoznamo kome da pomognemo, nego da imamo kome da pomognemo. A ovde i tekako imamo, zato što imamo vredne ljude, imamo stotine ljudi, članova, dece koja žele da uče o svojoj istoriji, o svojoj kulturi, o svom identitetu i da prenose dalje. Ta nit koja je počela na ovim prostorima pre mnogo vekova se nastavlja i dan danas, zahvaljujući vama, zahvaljujući kudu i zahvaljujući ovoj deci koju ćemo sad da gledamo. Vaš rad je izuzetno važan i veoma cenjen. Vi negujete našu kulturu, tradiciju, na najbolji mogući način, čuvajući i promovišući običaje našeg naroda kroz muzičku i plesnu umetnost. Veoma je važno da srpski narod koji živi izvan naše otadžbine čuva tradiciju kao svoje najveće blago i ne zaboravi na naše narodne običaje. Znam to dobro. Ja sam i sam bio primoran da suviše dugo živim daleko od naše domovine.
Пред концертот беше потпишан меморандум за збратимување на српски вес со културно-уметничкото друштво Опленац од Топола и фолклорното друштво Севдах од Врање. Концертот е поддржан од Управата за соработка со дијаспората и србите во регионот при Министерството за надворешни работи на Србија, Министерството за култура на Македонија и од општина Куманово. Српски вес е културно-уметничко друштво формирано на 25 септември 2013 година во Куманово на иницијатива на српската заедница во Македонија со цел да се негува и сочува културниот идентитет на србите кои што живеат во Македонија, да се зачуваат традиционалните игри и песни и да се пренесе српската култура на младата популација во државата и пошироко.